اور دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والی پی ٹی آئی نے متعدد وعدے کیے لیکن ان میں سے اکثر پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 100 دن پورے ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی حکومت کے پہلے 100 دن قیام پاکستان کے مقصد کے عکاس ہوں گے، لیکن حکومت کے کئی وعدے ابھی تک وفا نہیں ہو سکے۔ 100 ڈیز کی پالیسیز ہے، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم بھی ہو تو نچلے طبقے کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے۔ کراچی میں امن اور ترقی کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے گا۔ ملک کے پسماندہ شہروں کے لیے خصوصی پلان متعارف کرایا جائے گا۔ 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دینے کے لیے پالیسی وضع کی جائے گی۔ نیشنل سیکیورٹی آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ کسانوں کے لیے زراعت کو منافع بخش بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی بحالی کے لیے اقدامات لیے جائیں گے۔ 4 نئے سیاحتی مقامات عوام کے لیے متعارف کرائے جائیں گے۔ اسٹیل مل اور پی آئی اے کی بحالی کے لیے پاکستان ویلتھ فنڈ قائم کیا جائے گا۔ سی پیک کے جاری منصوبوں کو انقلابی منصوبوں کا درجہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بجلی، گیس اور پیٹرول پر ٹیکس کم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ عوام کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاسی قائدین نے بھی 100 دن کی ناقص کارکردگی پر حکومت پر کھل کر تنقید کی ہے۔ سوشل میڈیا پر کس نے کیا کہا، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کی 100 روزہ کارکردگی پر مختصر مگر جامع ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان، یہ ہے نیا پاکستان، واہ رے عمران خان۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے لکھا، 100 روز میں پیٹرول 85 سے 101 ڈالر 120 سے 137 جبکہ مرغی کی قیمت 107 سے 300 روپے ہو گئی۔ بختیار بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تجاوزات کے نام پر غریبوں کے گھر گرا دیے گئے لیکن بنی گالہ کا بنگلہ آج بھی موجود ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے لکھا کہ آئی ایم ایف سے جنوبی پنجاب اور پروٹوکول سے عالی شان سرکاری عمارتوں میں رہنے تک ایسا کوئی بیان نہیں جس پر حکومت نے یو ٹرن نہ لیا ہو۔ بشرا گوہر نے ٹویٹ کیا کہ 100 روز میں بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے اور میڈیا پر پابندی لگائی گئی۔ سید علی رضا عابدی نے لکھا کہ حکومت ان 100 روز میں بیرون ملک سے 200 بلین ڈالر واپس لانے میں ناکام رہی۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 100 روز کی کارکردگی پر ٹویٹ کیا اور پاک میڈیا سائنسی یونیورسٹی کا منصوبہ بنانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی تبدیلی نہ آ سکی۔ صحت کا شعبہ موجودہ اور سابقہ حکومت کا فوکس رہا مگر اس کی حالت اس وقت بھی ویسی ہی ہے۔ جی ہاں، اس کی حالت اب بہتر ہے یا خراب ہو چکی، اس بارے میں رپورٹ تیار کی ہے عظمت علی شاہ نے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 100 روزہ تبدیلی پلان کیا کامیاب رہا؟ 100 روزہ سفر صحت کے شعبے میں آئی کتنی تبدیلی؟ سب سے زیادہ بجٹ لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو بیڈ دستیاب نہیں، ادویات کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ 100 دن میں جو ہمارے ٹارگٹس تھے، ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم ایک اچھی پالیسی دیں، ہیلتھ کیئر پہ صحیح پالیسی دیں۔ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا ہے۔ سوشل ہیلتھ پروٹیکشن انیشیٹو ہے جو کہ صحت انصاف کارڈ ہے، 8 لاکھ کارڈز چھپ گئے ہیں، 8 لاکھ مزید خاندانوں کو کے پی میں یہ کارڈز ملیں گے۔ صوبے میں صحت اصلاحات کے دعوے تو بہت کیے گئے لیکن اب بھی ہسپتالوں میں 4000 ڈاکٹروں اور 1 لاکھ نرسوں کی کمی کا سامنا ہے۔ 600 ٹی ایم اوز بھی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں، لیکن وزیر موصوف سب اچھا کرا گلاپ رہے ہیں۔ صوبے کا پہلا سینٹر آف کارڈیولوجی اور برن سینٹر بھی تعمیر کا منتظر ہے۔ ریفرل سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اقدامات نہیں کیے گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دعووں کے برعکس اپوزیشن اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ جی بالکل، عرفان علی کی رپورٹ دیکھیے۔ ان کی کارکردگی جو ہے وہ تو پورے ملک کو، پوری قوم کو تو نظر نہیں آ رہی۔ کاروائی جو ہے نا وہ تو ان نیگیٹو سائیڈ ہے۔ باقی یہ رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں 29 کو، تو اس کے بعد پھر اب ان کے پاس یہ آرگومنٹ نہیں ہوگا کہ جی ہم تو ابھی کل آئے ہیں تو ہمارے اوپر تنقید نہ کی جائے۔ دعویٰ تو یہ بھی تھا کہ آتے ہی بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گی، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، لوگوں کو نوکریاں ملنی شروع ہو جائیں گی، لوگوں کے حالات زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تو وہ تو بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوا۔ ویسے دیکھا جائے تو اس وقت اتنی کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے، صرف پیٹرول مہنگا ہو گیا، تیل مہنگا ہو گیا، چینی میں آٹا دال، یہ غریب آدمی کے لیے یہ 100 دن بڑے
मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक गुजरे। नए पाकिस्तान की तामीर जोरों शोर से जारी, लेकिन बार बार अपने मौक़िफ़ में तब्दीली ने कप्तान की शोहरत को खासा नुकसान पहुंचाया। सिर्फ 100 दिनों में ही कौमी सतह के बड़े मामलात पर हुकूमत को अपना दो टोक मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा। हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में लिए जाने वाले यू टर्न्स पर ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा, मैं कभी आपसे वो बात नहीं करूंगा जो मैं नहीं कर सकता। पाकिस्तान में हर तरफ तब्दीली का बोलबाला है और करप्शन समेत कई मामलात पर हुकूमती पेशकदमी जारी है, लेकिन सिर्फ पहले 100 दिनों में ही हुकूमत को इतने मौक़िफ़ बदलने पड़े कि उन्होंने यू टर्न लेने को ही कामयाबी की कुंजी करार दे डाला। कप्तान ने हुकूमत में आने से पहले जोशे खिताबत में IMF के पास जाना खुदकुशी करार दिया। कभी उम्मीदवार रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। लेकिन जब खुद ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो वही IMF मईशत संभालने के लिए नागुज़ीर ठहरा। अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। यही नहीं, वज़ीर आज़म बनते ही कौम से पहले खिताब में दूसरे मुमालिक से इमदाद को भीख कहकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फिर कौम से खिताब में ही सऊदी अरब से मिलने वाले पैकेज की खूब मदह सराई की गई। हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माहिर मौशियात अहमदी बरादरी के आतिफ मियाँ के तकर्रुर पर हुकूमत का ठोस मौक़िफ़ भी रेत की दीवार साबित हुआ और आतिफ मियाँ के तकर्रुर पर डटने वाली हुकूमत ने नाकदीन के सामने एकदम घुटने टेक दिए। आसिया बीबी केस भी कप्तान के लिए गले की हड्डी साबित हुआ। तौहीन रिसालत की मुलजिमा आसिया की बरियत के खिलाफ मजहबी जमातों के एहतजाज पर वज़ीर आज़म ने सख्त तंबीह की। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। लेकिन फिर मुजाहिरीन की शराइत मानकर मुआहिदा कर लिया गया। पुलिस ने सियासी अदम मुदाखलत का नारा बुलंद करने वाली हुकूमत के लिए DPO पाक पतन का तबादला भी महंगा पड़ा। यही नहीं बल्कि IG पंजाब ताहिर खान के तबादले के सारे मामले ने भी PTI के नारों को गलत साबित किया। अभी IG पंजाब का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामाबाद पुलिस चीफ के तबादले के ज़बानी अहकामात का नया तनाज़ा खड़ा हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से हुकूमत की मजीद सुबकी हुई। हेलीकॉप्टर का सस्ता सफर जैसे बयान को तो खूब आड़े हाथों लिया गया। साथ ही 6 माह तक गैर मुल्की दौरे न करने, गैर मुल्की दौरों के लिए खुसूसी जहाज में सफर न करने जैसे ऐलानात भी दीगर ऐलानात की तरह यू टर्न का शिकार हुए। कप्तान अब तक निस्फ दर्जन के करीब गैर मुल्की दौरों पर जा चुके हैं। और 100 रोज की कहानी, अवाम की ज़बानी। आपके ख्याल में हुकूमत के 100 रोज कैसे रहे? कौन कौन से वादे पूरे हुए और कहां कहां लिया हुकूमत ने यू टर्न? अपना 10 सेकंड्स का पैगाम रिकॉर्ड करें और हमें भेजें 03171 242424 पर। हम आपका पैगाम नशर करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली ऐसी हुकूमत आई है जो बग़ैर किसी गैर मुल्की एजेंडे के काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारी फ़ौरन पॉलिसी अच्छी हो रही है और मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। जी, खान साहब के 100 दिन की जो कारकर्दगी है, इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक इनको तौफीक दे और मज़ीद अच्छा करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को। 100 दिन में PTI की हुकूमत ने हर चीज़ महंगी कर दी, आवाम अमन और रोज़गार को तरसने लगी। हमारा मुतालबा है कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस कर दें। हुकूमत ने 100 दिन में 100 यू टर्न लिए और कुछ नहीं किया। महंगाई इतनी बड़ी है कि गरीब आवाम बेहाल है। हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है, तो आवाम को चाहिए थोड़ा सा सब्र करें और खान साहब पे भरोसा रखें। गुज़िश्ता हुकूमतों ने हमें बहुत अज़ियतें दी हैं, बहुत परेशानियाँ दी हैं, हमने वो वक्त भी गुजारा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। जब का नया पाकिस्तान बना है, ना कोई कारोबार है ना कुछ है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। खान साहब वही पाकिस्तान ठीक था। खान साहब हमें नहीं चाहिए ये नया पाकिस्तान। हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है, तो आवाम को चाहिए थोड़ा सा सब्र करें और खान साहब पे भरोसा रखें। गुज़िश्ता हुकूमतों ने हमें बहुत अज़ियतें दी हैं, बहुत परेशानियाँ दी हैं, हमने वो वक्त भी गुजारा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। जब का नया पाकिस्तान बना है, ना कोई कारोबार है ना कुछ है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। खान साहब
वही पाकिस्तान ठीक था। खान साहब हमें नहीं चाहिए ये नया पाकिस्तान।